नमस्कार मुई आपण मानकर निर्मल पात्र आउ मोर यूट्यूब चैनल निर्मल पात्र ऑफिशियल के स्वागत करुचे। आपण मानकर खुशी लगी फेर गुटे नुआ वीडियोटे प्रस्तुत करिछे जेन वीडियो रे कि आमर पश्चिम ओडिशार लोकनाट विषय रे जानमा जेनटा कि दंडनाट आउ से दंडनाट रे काना काना हेतिसी आस सबु गुटे गुटे करी कथा। दंडनाट पाई जोठारु निमंत्रण पाती सेठाकू भक्तागण यात्रा करती। जहाँ पाखरु निमंत्रण पाई थांती से व्यक्ति बा ग्रामर लोके मिसी भक्ता मानकर चर्चा करती। एथिरे निमंत्रण करिवार स्वतंत्र विधि परिलक्षित हुए। दंडनाट मानसिक थिबार व्यक्ति घरे बा घर आगरे गोबर लिपि पानी पूर्ण कलश गड़ुटीए रखि दियंती। दंडनाट दल से घरर दांडरे गला बेले ताहा देखि बुझी जाती। आज चैत्र मासरे आमर दंड नृत्य आम उठेचु जुग लग्न देखिक उठेचु। ये दंड तो आम चारि जुगर सतत मैंने आम देश दुनिया सब चली आसी पूर्व चली आसी। आईटा है आम 13 भुक्ता दंड चैत्र मासरे ग्रामे ग्रामे झमु यात्रा हेसी। तापर एक बेल खाई आम प्रभुंर सेवा करके आम दंड यात्रा ग्रामे ग्रामे बुलूँ। झमु यात्रा हो शिव पार्वती झमु यात्रा हो हर पार्वती बाहर आम भूषव बाहर प्रभा बाहर चिड़ा चिड़ा भी बाहर। तो से दंड नृत्य हो मुनि गाँव में आज आम उपस्थित अच्छु। आर आज दंड नृत्य हो आज्ञा कि दंड हूँ आम माने पूर्व प्रमाण चली आसी। आईटा माने पूर्व प्रमाण चली आसी हूँ 13 भुक्ता दंड है 13 ऋषि दंड आम कर चैत्र मास बाहरी जो दंड करूँ यहाँ हूँ ओरिजिनाल दंड। आ ई दंड जो पूर्व दिन जो बाहरी आसी से पूर्व दिन जो मानी आसुले ऋषिमुनि मैंने इतिहास जेनटा अच्छे पुराण जेनटा अच्छे आम से हिसाब से हिसाब चली माने कार्यक्रम प्रोग्राम आम चली उपासनार गोटे नृत्य बोले हाँ अतुक्ति हे ना। तो यहाँ गोटे उपासनार नृत्य है। और तमें देख आम बेले बेले तामने संध्या के बेले बेले खाई अरुआ खाई आम प्रभु को तामने सेवा करचु। दीपर पानी दंड होचे इहादे एत बेले तामने धूप मारुचु कलामली होचे ए प्रकार सब होचे जेन चली हाँ जान चली तापर आमटा कण हम तामने 13 दिन बाद आमटा आम सरी जा आम 13 भुक्ता 13 दिन गले आम दंड ताम सरी जाए सरी गला पर निजर निजर घर मन के जाए निजर घर मन जाएसु। अतिजर भी हेवा बेले माने 21 दिन तक आम जाएसी। हाँ 21 दिन तक आम जाएसी यहाँ हूँ आम मनबाटा यहाँ से अधिका दिन जो तृतीय पर्याय पर आसिला तृतीय पर्याय। तृतीय पर्याय रहिला दंड नृत्य। यह रात्रि काल परिवेषण होता है। प्रारंभ में छत्र पूजा हुए। प्रथमे विघ्ननाशन गणेश को वंदना करा जाए।
ତାପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରରେ ଛତ୍ରଟିଏ ତିଆରି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଛତ୍ର ତଳେ କାଠ ନିର୍ମିତ ଏକ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦଣ୍ଡ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ପୂଜା ପରେ ପରଭା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୁଏ। ପରଭା ନୃତ୍ୟ ହେଲା ଶିବଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଶିବଙ୍କର ମହାପ୍ରଳୟ କାଳୀନ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ଅପଭ୍ରଂଶ ହିଁ ଦଣ୍ଡନାଟ। 16 ଖାଡ଼ି ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଭା ନୃତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। 16ଟି ତାଲରେ ଢୋଲ ବାଜେ। ଢୋଲ ଓ ମୁହୁରି ହେଲା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଦଣ୍ଡନାଟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟଧାରା। ଏହା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମଧ୍ୟ। ଏହି ନୃତ୍ୟ ଉଭୟ ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମୋତ୍ତର ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଶୈବ ପରମ୍ପରା ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ଗଣନୃତ୍ୟ ଲୋକ ସମାଜର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ରୀତିନୀତିକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗଣନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ବୃହତ୍ତର ସମାଜ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଏକ ଗଣନୃତ୍ୟ। ଏହାକୁ ନୃତ୍ୟ ବି କୁହାଯାଏ ଆଉ ନାଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ନୃତ୍ୟ, ବାଦ୍ୟ, ଗୀତରୁ ଆଶ୍ରିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ। ଏହି ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇନାହିଁ। ଇତିହାସର ଧାରାବାହିକତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହା ଅନେକ ଯୁଗର ପରମ୍ପରାରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ଐତିହାସିକ କାଳରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସମାଜ ଓ ସାମୂହିକ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ଚଳଣି ବଦଳୁଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦଣ୍ଡନାଟ ମଣିଷର ସହଯାତ୍ରୀ ରୂପେ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବହନ କରି ଆସୁଅଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦଣ୍ଡନାଟରେ ଡାଲଖାଇ, ରସରକେଲି, ମାଇଲାଜଡ଼ ଆଦି ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତର ସମାବେଶ ଘଟିଛି। ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ମଣିଷର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ପରିପୁଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଅଛି ଆଶା ଓ ଜୀବନର ପ୍ରବୀଣତା।
ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଟି ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକଜୀବନର ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ଏହା ସାମୂହିକ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ କଳାକାର ତା'ର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରେ। କଳାକାର ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କଥା ସେହି ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟକାରୀ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେ କଳା, ଧନ୍ୟ ସେ କଳାକାର, ଧନ୍ୟ ତା'ର କଳା। ଧନ୍ୟ ଏହି ଦଣ୍ଡ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଲୋକକଳା, ଲୋକଗୀତ, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଆଜି ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମା ପିତାବଳୀ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ କମିଟିକୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଖଗେଶ୍ୱର ବଧିଆ ଓ ସାଥୀ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ କମିଟିର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ମୋର ଛୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତି କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ପରିବେଶିତ ଅଛି ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।